दोस्तों ये है ECP रूम। ये हार्ट का ट्रीटमेंट होंगे जी। इत्थे भी ECP का मतलब है जी एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। अज तुहानूं दिखाउने आ इहदे विच मशीनां किहड़ियां लगियां ते किवें किवें काम करदियां ने। ये है जी ECP रूम, एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन जिन्होंने कहा जाता है। बिना सर्जरी तो ट्रीटमेंट करदियां ने भी, ते ये किवें किवें काम करदियां ने अज तुहानूं थोड़ा दिखा देने डिटेल दे विच। डॉक्टर साहब दस देंगे तुहानूं। ये ECP के कफ ने जी, ये मशीनां दी कंट्रोल है जी। ये ECP बैड है जी। एक बैड के उपर की होंदा है कि ये थाई के उपर, लैग के उपर ते बटक के उपर बन दित्तियां जांदियां ने। ये लैग ते बनी जाती है जी, ये थाई ते बन के, ये बटक ते बन के, ये आर्म ते बन के। ये ब्लड का सर्कुलेशन इकट्ठा करके जिहड़ा जी हार्ट नूं भेजदी है जी। ECG के हिसाब नाल तुहाडी मशीन चलदी है जी। जिवें तुहाडी हार्ट बीट चलेगी उवें ये मशीन पंपिंग करती है। सो ये भी ट्रीटमेंट बिल्कुल आसान है जी, तो हर कोई करवा सकता है जी। ते बाकी डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स दे के दसते हैं कि ट्रीटमेंट तुहाडे वास्ते सक्सैस हैगा। बाकी काफ़ी साल तो मैं भी ECP कर रहा। ਜਿਹੜੇ इस पेशेंट की ECP करते हो 95% कोई 100% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो अगे पेशेंट रिकमेंड करते हैं कि जाके उत्थे ECP कराओ, तो साडे पेशेंट एवें ही आउंदे ने। बहुत वधिया ट्रीटमेंट है, सेफ ट्रीटमेंट है, विदाउट पेनफुल ट्रीटमेंट है। 1 घंटा डेली आना होंदा है। एक दिन च 2 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट की पोजीशन के उपर कि एक दिन च 2 कर सकते हैं कि नहीं। 1 घंटे का ट्रीटमेंट होंदा है जी, 35 दिन लगातार आना पैंदा है। सो ये भी बहुत वधिया ट्रीटमेंट है जी। मशीनां लगियां हुई ने, पेशेंट ने आराम नाल लेट जाना। कई पेशेंट आके सौ जाते हैं जी। कई पेशेंट तो पहले दिन कहते हैं जी झटके बहुत मारदी, सानू नींद नहीं आनी। पर 1-2 दिन ट्रीटमेंट कराने तो बाद पेशेंट आराम नाल ट्रीटमेंट करवा सकता है, सौ जाता पेशेंट ट्रीटमेंट करवाते करवाते। सो ये साडे बैड ने जी, सारे 3 बैड लगे हुए हैं जी। ये ECP रूम है साडा। ये कंसोल है जी, ये भी कंसोल है जी। इत्थे पेशेंट लेट जाता है जी। सो साडा ये रूम है, खुला डुला रूम है, साफ रूम है जी, सेफ रूम है, करोना रहित रूम है, क्योंकि हर एक जगह करोना डिटेक्टर लाया होया असीं। ते सेफ है जी। नो स्मोकिंग जोन एरिया साडा हॉस्पिटल है। सो वधिया हॉस्पिटल, साफ सुथरा हॉस्पिटल तुसीं देख सकते हो। सो नैक्सट तुहानूं दिखाउने आ जी आपां साडे टैसट जिहड़े हुंदे ने। CCG टैसट हुंदा है, हार्ट दे CCG टैसट हुंदा है, एक ECG टैसट हुंदा है, TMT वगैरह हुंदे ने। ते वो टैसट कित्थे हुंदे ने उहदे बारे तुहानूं डिटेल दसदे आ। आजो जी साडे ट्रीटमेंट। दोस्तों ये है नॉन इन्वेसिव कार्डियक लैब। इहदे विच CCG, ECG ते TMT हुंदे ने। आजो आपां दिखाने तुहानूं कित्थे करदे आ CCM CCG। दोस्तों ये है TMT मशीन। इत्थे पेशेंट की TMT कीती जांदी है। ये साडा कंप्यूटर है जी CCG दा। ECG CCG जिथे पेशेंट की ECG की जाती है, बैड के उपर लटा के CCG की जाती है। क्योंकि हार्ट का एक टेस्ट है जी, ते वो भी कोई बलून नहीं अंदर करना, कोई स्टार नहीं पानी, कोई इंजैक्शन नहीं देना, कोई मेडिसिन नहीं देनी। उहदे विच बिना सेफ सेंसर ला के तुहाडा टेस्ट किया जाता है। पेशेंट नॉर्मली आके लेट जाता है। लेटन तो बाद पेशेंट से सेंसर वगैरह लाते हैं। जिवें ECG हुंदी है जी उवें ही हुंदी है, पर उहदे च सेंसर लग के तुहाडी हार्ट की डिटेल सारी पढ़ी जाती है। फिर वो टेस्ट नूं डॉक्टर साहब चैक करते हैं भी कित्थे कित्थे एरिया खून घट जा रहा है, किहड़े वो ब्लड फ्लो दसदी है जी, ते कितना ब्लड फ्लो जाना चाहिए सी, कितना जा रहा, वो सारी डिटेल दसेगी। वो डॉक्टर साहब तुहानूं देख के दसणगे भी इस वेन चों इन्ना ब्लड फ्लो जा रहा है, इन्ना ब्लड फ्लो जा रहा है, कितना जाना चाहिए सी, कितना घट जा रहा है, किन्नी ऑक्सीजन जानी चाहिए सी, किन्नी ऑक्सीजन घट जा रही है, हार्ट के उपर बर्डन कितना है, ब्लड प्रेशर का बर्डन जिहड़ा वो कितना है, बॉलव का की स्टेटस है, तुहाडा वेट है कितना ज्यादा है, वो सारी डिटेल आ जाती है जी एक टैसट दे विच। ते वो आसान जिहा टैसट है जी, ते 15-20 मिनट च टैसट हो जाता है। ते वो टैसट कराउण तो बाद तुसीं अपने हार्ट की पूरी डिटेल जान सकते हो। TMT भी हैगी, जरूरत पैंदी तो TMT भी कर देंगे असीं। उस तो बाद ECG हैगी, अगर ECG की जरूरत पैंदी है तो ECG भी वो भी की जाती है। बाकी होर भी ट्रीटमेंट किए जाते हैं बिना सर्जरी तो ट्रीटमेंट ने। बहुत वधिया हॉस्पिटल है। सो एक बार विजिट जरूर करो। अगर किसी भी तरह की किसी तुहाडे रिलेटिव नूं प्रॉब्लम होंदी है, जां किसी घर दे विच किसी नूं प्रॉब्लम होंदी है, एक बार विजिट करके डॉक्टर साहब नाल कंसल्ट जरूर करियो। तुसीं किसी तरह की हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होंदी है। ये एक अजोन थेरेपी है जी साडी।
ਅਜੋਨ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਜੋਨ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਜੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਸਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਜੋਨ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਜੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ CVM ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਸੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਵੈਸਕੂਲਰ ਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ 2004 ਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ, weight ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ weight ਹੈ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 69th ਐਨੂਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਆਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਰੂਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸੇਫ ਰੂਮ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ QMR, RFQMR ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਜੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ QMR। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਰੂਮ, ਸਾਡਾ CVM ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਰੂਮ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, 3-3 ਇੰਚ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਂਪ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਰੈਂਪ ਤੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟਿਸ਼ੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ RFQMR, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਕੁਆਂਟਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਾਈਟੋਟ੍ਰੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ, ਸਾਈਟੋਟ੍ਰੋਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ। MRI ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ। MRI ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੇਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਤੇ ਡੀਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਡੀਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟੋਟ੍ਰੋਨ ਥੈਰੇਪੀ। ਇਹਦੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਟੋਟ੍ਰੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰ ਪਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਈਟੋਟ੍ਰੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, MRI ਵਰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਖੁੱਲੀ ਓਪਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਖੁੱਲਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਸੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ BRV, ਡਾਕਟਰ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ S ਸੀਬੀਆ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੀਬੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਵੇਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਸੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੇਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਾਊਟ ਪੇਨਫੁਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ MRI ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, CT ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟੋਟ੍ਰੋਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9814034818। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਾਊਟ ਐਂਜਾਈਨਾ, ਚੈਸਟ ਪੇਨ, ਬਰੀਥਲੈਸ ਫॉर ਦੀ ਫੇਲਡ ਬਾਈਪਾਸ, ਅਨਫਿਟ ਆਫ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ, ਨੋਟ ਵੇਟਿੰਗ ਬਾਈਪਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੇਨ ਲੈਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਓਜ਼ੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਥੈਰੇਪੀ। ਸੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਈਟੋਟ੍ਰੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਗਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਈਟੋਟ੍ਰੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਾਊਟ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੇਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਈਟੋਟ੍ਰੋਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ECP ਵਾਸਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ACT ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਥੈਰੇਪੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 3.5 ਘੰਟੇ ਹੋਣਾ ਹੈ 30 ਵਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੂਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਝ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਬੈਕ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਰੂਮ।